नमस्कार ओडिशा मु राकेश आज मो सहित नुआ एक अतिथि अच्छा यात्रा दुनिया यात्रा जगतर यात्रा कला लोककला को नहीं मैनेजेबल करुवा यात्रार आगधाड़ीर मैनेजर सर जगत जीवन पंडा सर आज मो चैनल यूट्यूब चैनल को मो सर को स्वागत जनाऊँ सर नमस्कार सर 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 गोटे कथा सर ए माने त्वरान्वित प्रतिक्रिया और अल्प समय भितर गोटे बिग बजेट अनुष्ठान कलाकार मान को गोटे सूतार गुंथिकी आकाश गंगा को गोटे आगु को आनिबा केमती कौन थिला ये परिस्थिति आपन को बढ़िया कथा आप पचारे सब तो से जगन्नाथ आशीर्वाद आम कई कि नुह आम खाली ना को मात्र यात्रा जगतर संपूर्ण नवागत कहले अत्युक्ति हेनी मुझे जे अध्यय जान प्रयोजक श्रीयुक्त प्रसन्नजित नायक जेहेतु मत गोटे एत बड़ संस्थार भार देले प्रथम मत बहुत अड़ुआ लगी तापर 7-8 दिन पर मत लगे पूरा इजी हो जहाँ बहुत से जगन्नाथ आशीर्वाद आगर अनुष्ठान प्रथम एपर्यंत भल चली माँ सारला को डाकुची ए वर्ष मत से भल पाई सर आप भारतीय सैन्य विभाग गोटे गुरुत्वपूर्ण पदवी आपड़ थे सीटू पुणी मनोरंजन दुनिया को आसवा ए लाइन रे निजको मैनेजेबल करवा इथे आप माने कलाकार हिसाब से भल पाती कला को ना ये इच्छा और आग्रह थिला ना इथे प्रोफेशन अच्छे आप किसी ना ना मु कला को भल पाऊली कला को तो भल पाऊली निश्चित आज्ञा किंतु यात्रा दुनिया को मुझे सम्मान दिए चलचित्र दुनिया को भल पाए से गोटे जिनस आगुरी कहली प्रयोजक जो विश्वास जो भरोसा मो पर रखिले आज सी भी खुशी अच्छा मु भी खुशी अच्छी सी खुशी अच्छा जहाँ सिलेक्शन ठीक अच्छे मु खुशी ये गोटे भिन्न एक दुनियार मु भी एक पाद आगू को जाए सर डिक्लेरेशन आसूची आकाश गंगार अन्य एक बिग बजेट अनुष्ठान यात्रा दुनिया रे 2024-25 गोटे नुआ नूतन विस्फोरण सृष्टि करने को जाऊँगी जार ना रही यात्रा दुनिया रे जार ना रही अपेरा जाग्यसेनी यही अनुष्ठान विषय सर किसी कहे आम समस्त ऑडियंस मान जाचु जे गोटे नुआ बजेट आसूच बहुत नुआ रूप आसूच बोली संपूर्ण सत कथा जो प्रथम आम यात्रा आकाश गंगा आरंभ कलु आमर ओनर चिंताधारा अन्य रकम चिंताधारा मोर चिंताधारा आम पैसा संस्था करूँ जो ओनर मैंने गोटे बिजनेस करके रोजगार कर घर को ने उद्देश्य से नु मोर भी से आम कि लोक भरण पोषण आम द्वारा जो हो पारती से ही आम खुशी हो प्रथम आकाश गंगार सफलता पर आम आउ एक पाद आगू जा आसंता यात्रा ऋतु जन्म नब हाई बिग बजेट अनुष्ठान अपेरा जाए यात्रा जगतर सुनामधन्य अभिनेता अभिनेत्री मान स्थान दिज्व यात्रा आकाश गंगा एथर पुणी आउ एक निरा पदक्षेप नहीं निरा पदक्षेप बोले ओडिशार हूँ कलार संस्कृति मुझे गाँ गंडार बहुत लोक अच्छा से सुजोग पाई पारना भल कला प्रदर्शन करेंगे तेणु नवागत मान सुजोग देवार आम आउ एक प्रयास जारी रखी इवन कि इतिम्य मु 2 जन अभिनेत्री को जड़े अभिनेता और जड़े अभिनेत्री को सिलेक्शन करी देखा जाऊ डायरेक्टर राइटर आम आखड़ा घरे
ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜଲବା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଆଗାମୀ ଋତୁରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବ କିଛି ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କଳା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କଳାକୁ ନେଇକରି ନିଜର ପ୍ରଫେସନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ 24-25ରେ ନୂଆ ଏକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ତିଆରି କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍ ସେ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଯେଉଁ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆସୁଛି ତାର ସାଉଣ୍ଡ, ଷ୍ଟେଜ୍, ଲାଇଟ୍, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ସାର୍? କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କରେଇକି ଦେଖେଇବୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଏମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡେଲ, ଆମେ ପେଣ୍ଡେଲଟାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତରିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରିଏଲିଟି ଶୋରେ, ଆଜ୍ଞା, ରିଏଲିଟି ଶୋରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ମୁଭିଂ ଆଉ ଡାଇନାମିକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ସେ ବି ଆମର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତମାନର ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଆଉ ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଯଦି ଆଜି ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ତିଷ୍ଠି ଥାଏ ତାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆମେ ନାଟକକୁ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଯାଉ, ନାଟକକୁ ନେଇ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ 4 ନାଟକ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା, ପୁଅ ଝିଅ ସବ ପରିବାର ବସିକି ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଭଳି ନାଟକ। ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲଗ୍ନତା ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗାର ନାହିଁ, ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀର ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏମ୍। ଆମେ ଭଲ ନାଟକ କରିବୁ, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନର ପୁରା ନାଟକର ମୌଳିକତାକୁ ଆପଣ ବଜାୟ ରଖିବେ ବୋଲି କହିବାର। ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ମାର୍କେଟକୁ ନୂଆ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମାଉଣ୍ଟ ବି ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ହେଇଯିବ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ। ତ ଯାତ୍ରା କମିଟି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଅଛି, କମିଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବନି? ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲଗା, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବେପାରୀ ନୁହଁ, ଆମେ ବେପାର କରିକି ଏଇଠି ନେଇକି ସଂସାର ଚଳେଇବୁ। ସିଏ ଏମ୍ ନା ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କର ଅଛି ନା ମୋର ଅଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଯେକୌଣସି କମିଟିକି ଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କୌଣସି କମିଟିକି ଆପଣ ଆମ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଆର୍ ଗିଭ୍ ୟୁ 100% ସକ୍ସେସ୍। ବିକଜ୍ ଆମେ କମିଟିକି ଆଗ ଦେଖୁ, ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଖୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବି ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ଆମର ହେଇନାହିଁ ଭଲ, ସେଠି ବି ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗାର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟିର 4-5ଟି ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲାବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗାର କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛି। ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଦିନ ବେଶୀ କୌଣସି କଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଦିନ ବସେଇବାକୁ ଦେଇନି। ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଭ୍ୟାଲୁଟା ସେତିକି ରହିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଟା ବଜାଇ ରଖିବୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମଇଦାନକୁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ 150 ରାତ୍ରି କଲ୍ ବୁକ୍ ହେଇସାରିଛି। ମାନେ 150 ରାତିର ଅନନ୍ୟ ପାଖାପାଖି ହିସାବ କଲେ 50 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ସିଫ୍ଟିଂ ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପାଇଁ। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଉ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ମଇଦାନକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବନି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିକୁ? ଯେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ଯାତ୍ରାର କିଛି ଜାଣିନଥିବା ଲୋକ, ଏବେ ତ ମୁଁ ଆଉ ନୂଆ ହେଇକି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ 9 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଶିଖିଗଲିଣି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିନଥିଲି ପ୍ରଥମ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଗଲିଣି ଆଉ ଦୁଇଟା କ'ଣ 3ଟା ପାର୍ଟି ଚଳେଇଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ମେନ୍ ପାୱାର ତ କିଛି ବଢ଼େଇବ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଜ୍ଞା, ମେନ୍ ପାୱାର ବଢ଼େଇକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବା କମାଣ୍ଡ କରିବା ସେ ଶକ୍ତିଟି ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ମୋର ଅଛି, ପ୍ରଯୋଜକ ବି ମୋ ଉପରେ
ପୁରା ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଆସେ ଯେ ଆଗ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଛି ଯେ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ରାଇଟର ଏବଂ ଓନର ପ୍ରଯୋଜକ ବସିକିରି ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନାଟକର ସବୁ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଚରିତ୍ର ଦମଦାର ରହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ପଛଦ ଭାବେ ରାଇଟରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକଚଟିଆ ଭାବେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେଣି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯାତ୍ରା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାର ଯେଉଁ 4 ଗୋଟି ନାଟକ କାହା ଜଣକ ଉପରେ ବେଶ। ଆଗାମୀ ଦିନ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ 2 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ମାନେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମର ଆସୁଛି ଅଇଁଠାଖିଆ ଏ ଫୌଜିର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଆଜ୍ଞା ରାଇଟର ମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ କିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଁ। ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଲେନଦେନ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବି, ଆପଣ ନାଟକ ଲେଖିବେ। ମୋର ରାମ ସାମ ଦାମ ଯଦି କାହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କରିବି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡ ଫର୍ ମି। ଏ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଇଟର ସିଏ ପଚାରିବେ କିଏ କୋଉ ଷ୍ଟାଫ୍। ଆପଣ ଭଲ ଗପ ଲେଖିକି ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେବି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିବି। ତେଣୁ କିଛି ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଜଣକ 2 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ କରିକି ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 4 ଗୋଟି ନାଟକ ହେଇଛି, ସବୁ ରାଇଟର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସିଏ ଗପ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଯୋଜକ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତି 2 ରାତି ପଳେଇଯାଇଛି। ଜଣେ ରାଇଟରଙ୍କୁ 2 ଥର 3 ଥର ଡାକିକି ହୋଟେଲରେ ବସିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଗପ ଶୁଣିଛୁ, ତାପରେ ସିଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ। ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କହୁଛି ଆମେ ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ନାଟକ ଏ 2ଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସଫଳତା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ। ଯଦି ନୂଆ ରାଇଟର ଜଣେ କିଏ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେ, ଜୀବନ ସାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବେ, ସାର୍ ଆପଣ ସହଯୋଗ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ। ଗଲା ବର୍ଷ ଆମର 2 ଗୋଟି ନାଟକ ଫେରିବୁ ତୁ ଏକା ଏକା, ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟିଏ ରାଇଟର ଲେଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ 4-5 ଜଣ ରାଇଟରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକି ଗପ ଶୁଣିଲି, ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଟକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମେ 2 ରାତି ନାଟକ କରୁଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ ନାଟକ ତ ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ କହିବି ନବଘନ ରାଉଳ ଲେଖିଲେ। ଥାର୍ଡ ନାଟକ ଶଶି ସାର୍ ଲେଖିଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସତୀଶ ସାର୍। 4th ନାଟକ ପୁଣି ମୁଁ ନବଘନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲି। ସିଏ ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ ମାମା ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜଣେ ରାଇଟର 2ଟା ଦେବେ, ପୁଣି ଆପଣ 3ଟା ଦେବେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ରାଇଟର ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର, ପ୍ରଯୋଜକ ଆଉ ପରିଚାଳକ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ହେଲେ ନାଟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ। 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଚଳେ। ନିଶ୍ଚିତ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରାୟ ମୋ ଗାଁ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ନିଜେ ଦର୍ଶକ ବି ହେଇପାରୁଛୁ, ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତାକୁ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଟକକୁ ଯିଏ ଭାବିଛନ୍ତି, ନାଟକକୁ ଯିଏ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇକରି ଲେଖିଛନ୍ତି କଲମ ମୁନରେ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଇଟର, ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ କେମିତି ଥାଏ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ? ବଡ଼ ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ତଥାପି କୌଣସି ରାଇଟର, ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ 4 ଜଣ ପୁଣି କମିଂ ଇୟର୍ରେ 4 ଜଣ 8 ଜଣ ରାଇଟରଙ୍କ ସହ ମିଶିଛି। ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦକୁ ସେମାନେ ଏତେ ଜିଦ୍ ଧରନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିବା ଟୁ ମଚ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ନାଟକକୁ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବେପାର କରିବୁ, ଯେଉଁ ନାଟକକୁ ନେଇ 150 ପରିବାର ଚଳିବ,
ଯେଉଁ ନାଟକକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ନେବେ ସେ ତୁଳନାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରାଇଟରଙ୍କ ପଇସା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ତ କିଛି ବି ଥିବ, କିଛି ପାଉଥିବେ। ହଁ ଅଛି, ହଁ ସେଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଉ ଖୁସିରେ। ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଦିଆ ହୁଏ କଥା। ରାଇଟରଙ୍କ କିଛି ଫୋକସ୍ ନଥାଏ। ନା ନା ପଇସା ପାଇଁ ଇଭିନ୍ କି ହର ବାରିକ ମଧ୍ୟ ସୁନାମଧନ୍ୟ ରାଇଟର ସେ ଆମର ଅପରାଜ ଆଜ୍ଞାସିନୀ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଟକ କାହାର କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ପଇସା କ'ଣ ଦେବେ ଆପଣ, ମୁଁ ମୋ ନାଟକ ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି। ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଜୀବନ ପାଇଗଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ହିଁ ପାଇଗଲେ। ସାର୍ ଗାଁ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଆଜ୍ଞା କଳାକାରର ଜୀବନ, ଯାତ୍ରାର ଜୀବନ ଏକ ଭିନ୍ନ ନିଆରା ଏକ ଦୁନିଆ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଥାଇକି ବି ଭଗବାନ କୌଣସିର ଅଭାବ ନ ରଖିକି ବି ଆମକୁ ମୁଁ ଏ ଜଗତ ସହ ଏମିତି ଏକ ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲି। ଆଜି ଏଠି 4 ଦିନ, କାଲି ସେଠି 3 ଦିନ, ସେଠି 5 ଦିନ, ଏ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଚଳେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଅନେକ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆକାଶଗଙ୍ଗକୁ ନେଇ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ବି ଆସିଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଛି, ତାକୁ ବି ସାର୍ ଆପଣ ଖଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମଥା ଉଠେଇକିରି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିକି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଦେଖିଛୁ, ଜାଣିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ ଯେ 100 ନୁହଁ ଅନୁନ୍ୟୁନ 150 ପରିବାରକୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଥି ତରଫରୁ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ରହୁଛି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।